tournament. So Baidwada won the toss and elected to field first. Sorry, Jiva cricketers won the toss and elected to bat first. Already two teams yesterday entered into the semi-final of this tournament. Morning session, Lakshmi Boys, pair name, and evening session, Rashtravi Boys from Pasay. Batsman Vishwajit and Nagesh. Made it to Vishwajit. First ball declared wide ball. So score moves to two. Now Medi to Nagesh. Good ball from Medi there. Will, will get only one run for that. So score moves to three. Nagesh opens his account. Good ball. Very good goal from Medi there. Dot delivery. Score remains on three. Now Medi. Third time in is over to Vishwajit. Dot delivery. Dot ball from Medi there for Baida boys. Score Score remains on three after completion of three balls of Medi. Now Vishwajit will face Medi again. Overpitch ball hit it offside region. Will get two runs. One shot there for Jiva cricketers. So score remains on four. Now Vishwajit again facing Medi. Overpitch ball hit it leg side regions. Will get only one run. Score moves to five after completion of five balls. So now Nagesh will face Mahesh Badkar. Over pitch ball hit it for four four runs. First boundary for Jiva cricketers. Moim score moves to nine after completion of one over. Very good shot from Nagesh there for Jiva cricketers. Moim score moves to nine after completion of one over.
This is the tournament organ. So we are in the second over. Oh, Yorker line delivery there from Anuresh. Will get one run for that. So score moves to 10 after completion of 1.1 overs. New bowler is Anuresh for Baida Boys, Korgaon. Oh, reverse shot for 4 runs from Nagesh for Jiva cricketers. Back to back 2 fours for Nagesh. Score moves to 14. Now Anuresh, third time in his over to Nagesh. Oh, very good ball from there. Anuresh, dot delivery and good collect there from Medi. Two officials for this match, quarterfinal, third quarterfinal of this tournament. Amey Naik and Atmaram Chandraji. Third umpire, Munna Dabholkar. Now Nagesh, over pitch ball, can be a four. No, very good fielding there by Rahul. Will get 2 runs for that. Score moves to 16. Now Anuresh in his over to Nagesh. Oh, Yorkerland delivery, dot ball. What a ball. Anuresh. Anuresh is bowling very good for his team. Oh, this can be a six. Yes, flat six from Nagesh there. What a shot. After completion of 2 overs, score moves to 22 runs. First match of second session will be played between Maro Boys Armal versus Nana 11 Naibak. So requesting the two captains, please come and give team lineup. Now third over will be bowled by Siddesh for Vaida Boys Korgaon. Now Viswajit will face Siddesh. Full toss delivery. Hit it for big six from Vishwajit. Very good shot from Vishwajit there for 6 runs. Score moves to 28 after completion of 2.1 over. Now Siddesh will bowl to Vishwajit second time in his over.
New bowler is Durgesh now. Over pitch ball and hit it for 4 runs there. Will get 4 runs for Vishwajit. So score moves to 32 now. हॅलो. धन्यवाद रामा. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रात सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. धावफलक 36 धावांवर पोहोचलाय. मैदानामध्ये आघाडीची बिनीची जोडी ओपनिंग पेअर आहे मैदानामध्ये खेळण्यासाठी. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न केला जात होता. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि धावफलक स्थिरावलाय. ओव्हरपी चेंडू यावेळी बराच वेळ चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक झेल खाली. राहुल येतोय आणि झेलात रूपांतर करतोय. विकेटचा पतंग पहिला हादरा बसलाय. आघाडीच्या दोन्ही सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच आणि या सामन्यात देखील 2 चौकार एका षटकाराच्या जोरावर 9 बॉलमध्ये 17 धावांची खेळी करत विश्वजित आता मात्र झेलबाद होऊन मैदानाच्या बाहेर गेलेत. पहिला हादरा बसलाय धावफलकावर 36 धावा असताना. नवीन फलंदाज संदेश मैदानामध्ये जातोय. एका बाजूने बिनीचा खेळाडू नागेश आहे मैदानामध्ये नॉन स्ट्राईकला. गोलंदाजी दुर्गेश कामगिरी करतोय. बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झालेला नाहीये. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर मैदानात तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 36 धावा धावफलकावर एका विकेटच्या मोबदल्यात. चला पुढच्या सामन्यात खेळणारे दोन्ही टीमसाठी पुन्हा एकदा कॉल देतोय. माळू बॉईज हरमल विपक्ष नाना 11 नैबाग. चला दोन्ही टीम आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे. प्लेइंग लिस्ट या ठिकाणी सबमिट करा. काही क्षणार्धात या ठिकाणी टॉस देखील पुढच्या सामन्याची होईल. बॉलिंग मार्कवर नवीन गोलंदाज सनम भंडारकर बॉलिंग मार्कवर. बॅकफुटवर जाऊन एक सुंदर फटका. नजाकत भरा स्ट्रोक. डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 4 धावांसाठी. नागेशच्या बॅट मधनं निघालेला चौकार 4 धावांनिशी परावर्तित झालेला धावफलक. 40 धावांवर धावफलक आपण बघू शकता. सनमच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवर टोलवलेला चौकार आणि चौकारानिशी धावफलक 40 धावांवर परावर्तित झालाय. फिल्डिंग मध्ये पुन्हा एकदा थोडासा बदल. लोअर पुलर लेनचा चेंडू. आता मात्र निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक स्थिरावलाय पुन्हा एकदा 40 धावांवर. ओव्हरपिच चेंडू यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने भिरकावलाय. एक सुंदर दर्जेदार फटका.
आकाश उर्फ डंबा येतो स्क्रीनवर. तगडा फटका टोलवलाय षटकारासाठी. नागेशच्या बॅट मध्ये निघालाय षटकार आणि धावफलक 46 धावांवर. पुन्हा एकदा या ठिकाणी सुंदर फटका, परंतु आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला दिसतोय. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र फेकी करण्यापासून रोखलं होतं स्वतःला. शेवटच्या क्षणी नॉन स्ट्राईक वर विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते. दुसरा विकेटचा पतंग संदेश या ठिकाणी धावबाद आणि धावफलक पोहोचला 47 धावांवर. जयेश जयेश नवीन खेळाडू जातो मैदानाच्या दिशेने. ओव्हरपी चेंडू पुन्हा एकदा मिडॉनच्या दिशेने फटका. आता मात्र एका धावेवर समाधान. या एका धावेने 48 धावा 48 ओव्हर मधील इनिंग मधील. आता मात्र शेवटचा चेंडू बाकी 48 धावांवर धावफलक. अकुटाबाचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे. वन बाउन्स चेंडूला गॅदर केलं जात आहे आणि जोवर चेंडूची परती नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात नागेश आता मात्र धावबाद आणि या दुहेरी धावेनिशी बरोबर 50 धावा धावफलकावर. 3 विकेटच्या मोबदल्यात 50 धावा धावफलकावर. इनिंगचा खेळ संपलाय आणि टार्गेट 51 धावांचं ठेवलं जात आहे. 24 चेंडू आणि 51 धावा हे समीकरण. चला माळो बॉयज हरमल संघ आपल्यासाठी पुन्हा एकदा कॉल. नाना 11 नाईबाग टीमचा कॅप्टन पोहोचलाय. प्लेइंग लिस्ट देखील सादर केलेली आहे. माळो बॉयज हरमल टीमच्या कॅप्टनसाठी विनंती असेल आपण लवकरात लवकर संपर्क साधा. सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने आपण पाहतोय. महेश बाईडकर त्याच्या साथीने विवेक. विवेक आंबेकर आणि महेश बाईडकर ही जोडी सलामीच्या भूमिकेत आणि बॉलिंग मार्कवर जयेश पहिल्या षटकासाठी सज्ज होतोय. 51 धावांचं टार्गेट. 24 चेंडू आणि 51 धावा.
पंचांकडनं इशारा आलाय, सामन्याला सुरुवात झाल्याचा इशारा येतोय. 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. महेश भाईटकर आणि दुसऱ्या बाजूने विवेक आंबेकर. गोलंदाजी मार्कवर जयेश जोडणकर सज्ज झाले. समोर पॉवर प्लेचं षटक, 2 सीमारक्षक, 1 मिड विकेट. दुसऱ्या बाजूने एक फिल्डर जो लॉंग ऑनला. पहिला चेंडू सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झालेला नाहीये. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. पॉवर प्लेच्या षटकाची सुरुवात निर्धाव चेंडूने झालेली आपण पाहतोय. आघाडीच्या 2 सामन्यात, दोनही सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच. या सामन्यात पुन्हा एकदा 17 धावांची विस्फोटक खेळी विश्वजित, आणि तो आता मात्र विकेट किपिंगच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. अल्टी पलटीचा प्रयत्न, पंचांनी हात खोललेत. नो बॉल आणि त्यानंतर चौकार. नो बॉल वर चौकार मिळाला. एकूणही 5 धावा आणि या 5 धावांची मैदानात खातं ओपन झालंय. नो बॉल कधी एकटा येत नाही, त्याच्या साथीने फ्री हिट देखील असेल. उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू आहे तो फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू खेळण्यासाठी जयेशच्या विरोधात समोर मात्र महेश भाईटकर असेल. फुल टॉस चेंडू, पुन्हा एकदा लॉंग लेगला फटका. फ्री हिटच्या चेंडूवर निघालाय. नो बॉल वर चौकार, फ्री हिट वर चौकार आणि धावफलक 9 धावांवर आपण पाहतोय. धावफलक. जयेशच्या विरोधात 2 मोठे प्रहार. पॉवर प्लेच्या षटकाला आघात झाल्यानंतर समोरनं मॅडीने मोठे फटके घेण्यासाठी आगाज केला. सफल होऊन खेळलाय. ओव्हरपिच चेंडूवर एक सुंदर फटका. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला गगनचुंबी प्रहार. स्टँड अँड डिस्पॅच 6 रन. माळबॉयज हर्मल टीमच्या कॅप्टनला पुन्हा एकदा कॉल दिला जातोय. आपल्यासाठी लास्ट कॉल असेल आणि नाना इलेव्हन नैबाग टीमचा कॅप्टन, आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे येऊन थांबायचं आहे, उपस्थित राहायचं आहे टॉस साठी. माळबॉयज हर्मल टीमच्या कॅप्टन साठी हा लास्ट कॉल आहे. सात आठ पावलांचं रनअप. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर जयेश आणि समोर मॅडी सज्ज आहे. अल्टी पलटीचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय मात्र 15 धावांवर. फुल टॉस चेंडू लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. 1 बाउन्स सीमा रेषा पार. 4 धावा. एकावन्न धावांचा पाठलाग करताना काय आघात झाला मैदानामध्ये. महेश भाईटकर, कॅप्टन ऑफ पेरनेम ज्याला म्हटलं गेलं, मॅडी, तो मैदानामध्ये फलंदाजी करताना. 19 धावांची विस्फोटक खेळी आतापर्यंत झालेली आहे.
पुन्हा एकदा या ठिकाणी दडपणामध्ये थोडस प्रेशर मध्ये असताना गोलंदाज फिल्डिंग मध्ये बदल करतोय. बदल केल्यानंतर पुन्हा एकदा महेशसाठी सज्ज झालाय गोलंदाजीत. अल्टीपल्टीसाठी प्रयत्न. फुल टॉस चेंडू होता, फटका फसलाय, चेंडू शरीरावर आदळलाय. लेग बाईटचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव आणि धावफलक एका धावेने 20 धावांवर. 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि पहिल्या षटकात 20 धावा धावफलकावर झाल्यात. अजूनही विजयासाठी 18 बॉल मध्ये 31 धावा करायच्या आहेत. सलामीची जोडी विवेक आणि त्याच्या साथीने महेश आहे मैदानात. 18 बॉल मध्ये 31 धावा करायच्या आहेत. पहिल्याच षटकात 20 धावा धावफलकावर झाल्यात. आता मात्र 18 बॉल मध्ये 31 धावा करायच्या आहेत. अठरा बॉल मध्ये विजयासाठी 31 धावा करायच्या आहेत. गोलंदाजीमध्ये विश्वजित. ओ यावेळी डबल फटका खेळलाय. पहिल्यांदा फटका मिस टाइम झाला होता आणि दुसऱ्या प्रयत्नात विकेट किपरला बीट केल्यानंतर 4 धावा. आज नशिबाची साथ खरं तर महेशच्या बाजूने दिसते आणि त्याच्यासाठी होत असलेला तो जल्लोष मैदानामध्ये आपण पाहतोय. चौकार निश्चित धावफलक 24 धावांवर. ओ पुन्हा एकदा सफल होऊन खेळलाय फटका. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमा रेखा पार. षटकार. कॅप्टन ऑफ पेरनेम ऑन फायर आणि या 6 धावेनिशी धावफलक 30 धावांवर परावर्तित झालाय. 51 धावांचा पाठलाग करायचा होता आणि आता मात्र आघाडीच्या 8 चेंडूमध्ये 30 धावा धावफलकावर झाल्यात. आताच्या क्षणी 16 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 16 बॉल मध्ये 21 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत. ओ यावेळी फटका फसलाय जरूर. आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव आणि एका धावेनिशी धावफलक तब्बल 31 धावांवर. ओव्हर मधील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. ओ यावेळी चेंडू शरीरावर घेतलाय. लेग बाईटचा इशारा. धावाई कशाही येऊ या ठिकाणी स्ट्राईक महेशला मिळणं गरजेचं आहे आणि एका धावेनिशी धावफलक पुढे सरसावलेला पाहतो आपण तब्बल 32 धावांवर. ओव्हर मध्ये अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. मॅडीसाठी पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू विश्वजित. ओ यावेळी अतिशय वेगवान चेंडू. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी. धावफलकावर झाले तब्बल 32 धावा. 51 धावांच्या प्रत्युत्तर दाखल महेश भाईटकरची ती विस्फोटक खेळी मैदानात सुरू आहे. ऑन साइडच्या दिशेने फटका. लॉंग लेगच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे परंतु पुन्हा एकदा 4 धावा. चौकाराची मोहर लावली जात आहे. चौकारानिशी मैदानात 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावफलक पोहोचलाय तब्बल 36 धावांवर.
आता मात्र विजयासाठी करायचा आहेत 15 धावा. 12 चेंडूंचा खेळ उरलाय आणि 15 धावा करायच्या आहेत 12 बॉलमध्ये. चला मळो बॉयज हर्मल टीम आपल्यासाठी लास्ट कॉल आहे आपल्यासाठी. आपण जर उपस्थित झाला नाही काही क्षणातच तर प्रतिस्पर्धी टीमला टॉस विन केलं जाईल. आपण लवकरात लवकर या. 12 बॉलमध्ये 15 धावा करायच्या आहेत. चंद्रेश बॉलिंग मार्कवर तिसऱ्या षटकासाठी. बारा बॉल मध्ये करायच्या आहेत विजयासाठी 15 धावा. विवेक उर्फ मुन्ना स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. ब्लॉक मध्ये चेंडू मिडॉनच्या दिशेने फटका खेळलाय. डीप वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. लॉंगॉन वरनं चेंडूची परती केली जाईल. 2 धावा पूर्ण आणि या दुहेरी धावेनिशी धाव फलक आता मात्र पुढे सरसावलाय. 1 शॉटचा इशारा. एक धाव शॉट म्हणजे एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल आणि एका धावेनिशी धाव फलक आता मात्र 37 धावांवर. ओरबी चेंडू यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. पुन्हा एकदा दुसरा धावे आणि या चेंडूवर देखील यशस्वीरित्या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि दुहेरी धावेनिशी धाव फलक 39 धावा धाव फलकावर. 10 बॉल मध्ये आता मात्र विजयासाठी करायचे आहेत 12 धावा. यावेळी खराब रणनीती मैदानात. मुन्ना क्लीन बॉल होऊन मैदानाच्या बाहेर. पहिल्या विकेटचा पतंग. 9 चेंडू मध्ये आता मात्र विजयासाठी 12 धावा करायच्या आहेत. माळो बॉयज हर्मल वारंवार आपल्यासाठी कॉल दिला जातोय. लवकरात लवकर कर्णधार आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे टॉस साठी संपर्क साधायचा आहे. माळो बॉयज हर्मल टीम साठी टॉस साठी हा लास्ट कॉल आहे. हे षटक संपायच्या अगोदर आपण जर पोहोचला नाहीत तर आपल्या प्रतिस्पर्धी टीमला टॉस विन केलं जाईल. आपण याची नोंद घ्यायची आहे. 9 बॉल मध्ये आता मात्र विजयासाठी करायच्या तब्बल 12 धावा. 9 चेंडू 12 धावा. नवीन खेळाडू धीरज आलाय मैदानात. ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय. 8 चेंडू मध्ये आता मात्र 12 धावा करायच्या आहेत. 8 चेंडू आणि 12 हे समीकरण आहे मैदानामध्ये कोरगाव टीमसाठी. बॅटची आतली कडा. विकेट किपरला बीट केले. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. बघता बघता चेंडू सीमा रेषा पार. 4 धावा. चौकार मिळालाय आणि चौकारानिशी धावफलक 43 धावांवर परावर्तित झालाय. 7 बॉल मध्ये 8 धावा करायच्या आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. 7 बॉल मध्ये 8 धावा करायच्या आहेत. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने फटका. धावबाजसाठी संधी आणि 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात आणि या दुहेरी धावेनिशी धावफलक पुढे सरसावलाय. ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 45 धावा धावफलकावर. 6 बॉल मध्ये 6 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत.
6 चेंडूमध्ये 6 धावा हे विजयासाठी करायचे आहेत. सहा चेंडूमध्ये विजयासाठी 6 धावा करायच्या आहेत. बॉलिंग मार्कवर मितेश बॉलिंग मार्कवर सज्ज झालाय. यावेळी पहिला चेंडू महेश भाईटकर साठी अगदी ब्लॉक मध्ये खेळवलाय. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. आता मात्र शेवटचे 5 चेंडू आणि 5 बॉल मध्ये 6 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत. 5 चेंडू आणि 6 धावा हे समीकरण. ऑन साइडला फटका मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक जयेश चेंडूवर येतोय. दुसरा धावेचा प्रयत्न, फेकी नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने. ओ हो, एका चेंडूवर दोन्ही बाजूंनी संधी होती मॅडीला बाद करण्यासाठी. कलेक्शन चुकीचं झालंय. 2 धाव पूर्ण झाल्यात. आता मात्र 4 बॉल मध्ये 4 धावा करायच्या आहेत. 4 चेंडू आणि 4 धावा हे समीकरण. महेश आणि त्याच्या साथीने दुसऱ्या बाजूने धीरज आहे मैदानात. ब्लॉक मध्ये चेंडू ऑन साइडला पुन्हा एकदा मिड विकेटला फटका खेळला. डीप स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. नॉन स्ट्राईक वर काहीशी फेकी आणि पंचाकडनं अपील उचलून धरली जाते. धावबादचा इशारा. एकच धाव या चेंडूवरती मिळाली आहे. सिंगल निश्चित धावफलक 48 धावांवर. शेवटचे 3 चेंडू आणि बनवायच्या 3 चेंडूवर 3 धावा. तीन बॉल मध्ये 3 धावा करायच्या आहेत. नवीन फलंदाज मैदानात सनम भंडारकर, नवीन खेळाडू नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. तीन चेंडू आणि 3 धावा हे समीकरण. मितेश बॉलिंग मार्गवर पुन्हा एकदा सज्ज. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय. 2 चेंडू आणि 3 धावा हे समीकरण. महेश मॅडी जो पहिल्या षटकापासून विस्फोटक खेळी करतोय मैदानात, तो महेश मैदानामध्ये स्ट्राईकला आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 3 धावा करायच्या आहेत. प्रेशर हा मैदानात दोन्ही बाजूनी आहे. 2 चेंडूवर 3 धावा. मितेश गोलंदाजी मार्कवर मॅडीसाठी. ओ यावेळी बॅटची आउटसाइड एज. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 धाव पूर्ण झाली आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि बघता बघता चेंडू फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. चौकारांनिशी महेश भाईटकरने, कॅप्टन ऑफ पेरनेम ज्याला संबोधलं गेलं, त्या कर्णधाराने मॅडीने सामना फिनिश केला आपल्या टीमसाठी. भाईटवाडा बॉयज कोरगाव संघाने दिमाखात सेमीफायनल मध्ये वाटचाल केली आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने
जीवा क्रिकेटर्स संघ आपलं देखील खूप खूप अभिनंदन. खूप चांगला संघर्ष आपण या मैदानावरती दाखवलात. खूप खूप अभिनंदन आपल्याला देखील. आणि या राष्ट्रीय बॉईजच्या माध्यमातून पुढच्या स्पर्धांसाठी आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील. वळणार आहोत लगेचच